மாலை வணக்கங்கள். இந்த மாலை வேளையிலே ஜீவா மைத்ரிகால் அரங்கத்தில் நினைவலைகள் 3வது எபிசோடு இந்த நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கக்கூடிய ஜீவாவாசிகள் அனைவரையும் எனது சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இன்றைய நமது நினைவலைகள் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய திரு நடராஜன் ராம்ஜி அவர்களை உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் பலத்த கைதட்டலோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்று மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவரோடு உரையாட இருக்கின்ற நமது ஜிவாய்டி திரு ஜெயந்த் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்று நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர் மிக சிறந்த லொகேஷன்களை பாடல்களுக்கு, திரைப்பட பாடல்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய இந்திய சினிமாவில் லொகேஷன் குரு என்று அழைக்கப்படுகின்ற மரியாதைக்குரிய ராம்ஜி அவர்கள். அவருடைய வரலாறை பற்றி திரு முரளி சார் அவர்கள் மிக சிறப்பாக சொல்லுவார்கள். இருந்தால் ஒரே ஒரு வார்த்தை, கிட்டத்தட்ட 140க்கு மேற்பட்ட நாடுகள், 1200க்கு மேற்பட்ட திரைப்பட பாடல்களுக்கு வெளிநாட்டு லொகேஷன்களை மிக அருமையாக அமைத்து கொடுத்து இன்று நம்மோடு இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி இன்று நம்முடைய இந்த நினைவலைகள் 3 நிகழ்ச்சியில் கிடைத்ததற்கு நாம் பெருமைப்படுகின்றோம். அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக நமது முரளி சார் அவர்களை இந்த மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றேன். I am pleased and honored to introduce Mr. Ramji Nadarajan, the location master. I repeat, the location master. Mr. Ramji is an accomplished Carnatic musician and a flutist. He has also served as Secretary of Madras Music Academy. He started his career in a travel agency, later went through modeling, then showing his skill as a film hero, villain and character actor. He later became founder and director of Travel Master. He has now become global industry consultant of various Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Hindi film producers and directors. His suggestions about locations have helped in reducing the production cost to a great extent. He has visited over 137 countries for recommending suitable location for over 500 films. Foreign embassies in India have invited him to be their tourism ambassador. Netflix has made a very good 30 minutes short film on the work of Mr. Ramji Nadarajan with interviews of officials from various countries about his contribution for the promotion of tourism for their countries. A scholar has completed PhD thesis on the work of Mr. Ramji Nadarajan as location master in Erasmus University, Rotterdam, Netherlands. I would add, Mr. Ramji Nadarajan was a member of advisory panel of our Chennai International Film Festival, headed by Mrs. Sugasini Maniratnam few years back. I thank him for his valuable services and assistance for our Chennai International Film Festival. With these remarks, I welcome Mr. Ramji Nadarajan for today's session. Thank you, sir. Good evening, friends. Mr. Murali has told you somewhat about Mr. Ramji Nadarajan. Over the next hour and a half, you will get to see and hear much more about him and his accomplishments. We are very happy to have him in our midst today. Though he may not consider it to be his anthem, many of us think that Natu Natu was his outstanding contribution to Indian cinema. It's been released in various languages. It's not just the director or the actors who make that scene. It's the actual location. And for him to choose that it should be done in Ukraine was really out of this world. Let's start with Natu Natu. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Natu Kutu?
What's not to kutu? கருந்தோலு கும்பலோட பட்டி காட்டு கூத்த காட்டு போடு நம்ம தாளம் ஒண்ணு போட்டு நாட்டு கூத்த காட்டு சிலம்பாட்ட சுத்தி காட்டு காத்த ரெண்ட வெட்டி காட்டு ஜல்லி கட்டு காலையாட்டு கூறு கொம்பில் குத்தி காட்டு நாலு காலு நாலு தோளு மிரட்டி தூளு கிளப்பி காட்டு ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வெட்டி கூத்த காட்டு நாட்டு 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 பாட்டு படிச்சு தப்படிச்சு காட்டு நாட்டு 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 வெற்றி கொடிய நாட்டு வீரன் காட்டு. I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake. I've had enough of your bullying. Oh, Go! ரெண்டு இதயமுன்னாக்கி தண்டனக்கனு மூலம் கொட்டு கிளியும் புயிலும் பாட்டு கட்டி கிச்சுக்கிட்டு கூவிக்கிட்டு கை சொடக்கு தாளத்தில் செவ்வானா சாட்சி காட்டு காலு தட்டு தாளத்தில் நிலமெல்லாம் அதிர விட்டால் சொட்டு சொட்டு வேர்வை கொட்டு சத்தாந்தா கை தட்டு ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வீட்டு கூத்த காட்டு நாட்டு 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 கல்லு மோதையாட்டம் ஆடி காட்டு நாட்டு 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 கோட்டை மேல வெற்றி கொடிய நாட்டு. Disgusting. This is filthy. பூமி அடி நடிகத்தா வேகமேத்தி அடிய மாத்தி பின்ன வச்சு முன்ன வச்சு எகிரி தாய காயக்கா நாட்டு கூத்த காட்டு தும்மு தும்மு துடிப்பெல்லாம் வெளிய விட்டு உள்ள விட்டு தம்மு தம்மு கட்டுக்கிட்டு துள்ளி தாஞ்ச காயக்கா நாட்டு கூத்த காட்டு. Though Mr. Murali had introduced him in a fairly elaborate way, it's much better to hear it from the horse's mouth. We would like Mr. Ramji to tell us how and where he landed where he is today as a travel master, as a location guru. Good evening, ladies and gentlemen of Ziva. It's my pleasure and honor to be here to speak to you about my journey, and we would like to start Natu, the background story from where I reached Natu goes back at least 47 years now. In 1980, before that, as a student, I was facing a lot of trials and tribulations. Basically, I come from a family of very conservative, middle class Mailapurian origin, and where education was supposed to be the most important fulcrum for all in our middle class family. Basically, my mother, his father was a doctor, and amongst his children, 4 of the 6 male child, my mother was 14 of the brothers and sisters. Out of the
14 brothers and sisters, 6 brothers, 4 of them were doctors. So father, grandfather was a doctor. My uncles were all doctors, and in their opinion, doctor was the most important profession you should be in, and the only profession you should take. But when I was in school, I had a very peculiar problem. I could not count mathematics for whatever reason. At that time, it was, I put it as a trial and tribulations, and also a little bit of a kind of introspection on our education system, wherein which, I mean, you are like a, round peg in a square hole kind of situation, wherein which you are not encouraged to follow your dreams. For me, the most important love of my curriculum was history and geography. பட் அப்போல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா வீட்டில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிலாம் சோறு போடுமா உனக்கு, நீ டாக்டர் இல்லை அப்படின்னாக்கா, இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல, அது இல்லைனாக்கா இன்ஜினியர் இல்லை லாயர் இல்லை அப்படின்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், திஸ் இல்லை அப்படின்னா சிவில் சர்வீசஸ் டு கெட் இன் டு ஒன் ஆஃப் தி IAS or whatever. So it so happened. So I was having, then about 10 years or 15 years ago, they kind of diagnosed my problem. I was found dyslexic. அதனால் நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுறது எனக்கு I had a difficulty. So அதனால் but I used to love my lessons in history and geography. That was it. So when I went into college also, I was not sure where I will do or what profession I will get into. I never had a clue at any point of time in my life. But so it so happened, my father's good friend was a famous actor and a comedian, Nagesh. ஸோ மயிலாப்பூர் கிளப்புக்கு வருவார். அப்பப்போ நான் மயிலாப்பூர் கிளப் போகிறச்சே அவர் என்னை பார்த்துருப்பார். பார்த்துட்டே இருக்கிறச்சே ஒரு வாட்டி, நடராஜன் உங்கள் பையன் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கானே, சினிமாவில் நடிக்கலாமே அப்படின்னோடனே, அப்போ தான் எங்கள் அப்பா ட்ரை பண்ணேன்டா அப்படின்னு. சரி, நான் காட் இன் டு சினிமா. That's how I got in, and immediately I landed a role as a hero in a film, and you will see, this is me. That is in 1982, if I'm not 80 or 81, if I'm not mistaken. And this was a film I acted as Sivaji Ganesan's son, and that is there, Sivaji Ganesan, and that's me there in a film which was a remake of a Telugu film which I had acted with N.T. Rama Rao, and this is Nidhipati. Okay, so, but the cinema also was, going on a linear fashion for 7 years. I was still, I don't come from a typical cinema background, basically. So, வந்து அங்கே அப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஒவ்வொருத்தரோட, சிவாஜி கணேசன் அவரோட பையன் பிரபு, அவரோட பேராம் விக்ரம் பிரபு, அதே மாதிரி தெலுங்குல கூட என்டி ராமாராவ், அப்புறம் அவரோட சன் பாலகிருஷ்ணா, அப்புறம் ஜூனியர் என்டி ராமாராவ், அப்படின்னு தான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ecosystem was like that. So I didn't have much of a either, but I had to really find my feet in cinema, and I was kind of out of touch with all that. And at the same time, my parents started getting worried. என்னடா இது, இவன் வந்து குவாலிஃபை வந்து பண்ணலையே ஃபார் எனி ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்சஸ், இப்போ வந்து எங்களுக்கும் வயசாகிட்டு வருது, இவன் வந்து இந்த மாதிரியே போனான்னாக்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு வேலை உனக்கு, யூ ஷுட் ஃபைண்ட் himself a job. என்ன ஜாப் கிடைக்கும் அப்போ வந்து வித்தவுட், இஃப் யூர் நாட் ஹேவிங் எனி ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், டிகிரி ஒரு டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஒரு லாயர், சரின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் டு டேக் அப் அ ஜாப் இன் a travel agency. So while that was going on, in the 7 years of my being in the film industry, I didn't make any much of money. But in that period of time, in the 80s, the entire South Indian film field was based in Chennai. Okay. So Tamil matram illa, Telugu, Kannadam, Malayalam also used to be here. I made a lot of friends and in that period. And while I was working in this travel agency, I was doing small little jobs like visa, ticket, and passport.
One day I got a call from megastar Chiranjeevi. He said, come over to the studio, I need to talk to you. So நான் போனபோது அப்போ வந்து along with him was his brother-in-law. His name is Allu Arvind, whose son is now Allu Arjun, who's a big superstar in India. And another very famous director, Raghavendra Rao, who's the producer of Bahubali also, subsequently. Okay. அவ 3 பேரும் என்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு ஃபாரினில் ஷூட் பண்ணணும், நீ எங்களுக்கு டிக்கெட்டு வீசா அதெல்லாம் ஸ்மால் திங்ஸ் பண்ணுற, இதை எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? ஓகே, ஐ கிவ் யூ a little பேக் ஸ்டோரி ஃபார் திஸ். இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஏரா ஆஃப் சினிமா, நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து ஒரு சாங் சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும்னா என்ன மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா மேட்டூர் டேம் இல்லைன்னா சாத்தனூர் டேம் போடுவாள். அங்கே தான் சாங் பிக்சரைஸ் பண்ணுவான். அது பெரிய விஷயம். இது கொஞ்சம் சினிமா வளர வளர தே எக்ஸ்பேண்டட் டு ஊட்டி கொடைக்கானல். அப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் ஊட்டி வரை உறவு அந்த மாதிரி இது இல்லைன்னா ஒரு எம்ஜிஆர் படம்னா ஊட்டியில் போய் சாங் எடுக்கிறது. ஸோ இது தாண்டி பீப்புள் ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு அப்கிரேட் தெம்செல்ஸ் இன் எனி ஃபீல்ட் ஒரு எனி. ஸோ இந்த சினிமாவும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வாஸ் காஷ்மீர். காஷ்மீரில் போய் ஷூட்டிங் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ வந்து 1982-83 வந்து டெரரிசம் கேம் டு காஷ்மீர் இன் அ பிக் வே. ஸோ இவங்களால வந்து காஷ்மீருக்கு போக முடியல. பட் அட் த சேம் டைம் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பேக் டு ஊட்டி அண்ட் கொடைக்கானல். அடுத்தது என்ன, அப்போ தான் வந்து யாஷ் சோப்ரா ஹேட் மேட் ஒன் ஃபிலிம் கால் சில்சிலா வித் அமிதாப் பச்சன் அண்ட் ரேகா அண்ட் இது. அப்போ வந்து அவர் சுவிட்சர்லாண்ட்லேயும் ஆம்ஸ்டர்டாம்லேயும் ஷூட் பண்ணார். And he made another film called Lamhe with Sridevi and Anil Kapoor, if I'm not mistaken. Okay, Rishi Kapoor. I'm sorry. அப்போ வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்து இவ கரெக்டா வந்து எங்களுக்கு சுவிட்சர்லாண்டில் ஷூட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுனாக்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஃபாரினில் ஷூட்டிங் பண்ணணும்னா என்ன பக்கத்தில் இருக்குது, தட் வாஸ் சிங்கப்பூர், இந்தியா கிட்ட. ஸோ அந்த படம் வந்து வித் சிரஞ்சீவி என்னை வந்து நான் சஜஸ்டட் லெட்ஸ் கோ டு சிங்கப்பூர். சரி நீ சிங்கப்பூர் போய் எங்களுக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க, உனக்கு இதில் வந்து உனக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ், நாங்கள் ஒரு ஸ்வீட்டனர் வில் த்ரோ. இந்த படத்துக்கு ஒரு வில்லன் ரோல் இருக்குது, அதுவும் நீயே பண்ண அந்த வில்லன் ரோலை. ஸோ உனக்கு வந்து நீ வந்து யூ டூ தி ஷூட்டிங் ஃபார் அஸ், உனக்கு வில்லன் ரோலும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும், யூ ஆல்சோ மேக் சம் மணி அவுட் ஆஃப் இட் சொல்லிட்டு நான் 2-3 வாட்டி சிங்கப்பூர் போனேன்னா எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுது லைஃப்பில். ஒரு புதுசாக ஒரு ஊருக்கு போகிறோம், ஒரு ஃப்ளைட்டை பிடிக்கிறோம். அது வரைக்கும் நான் until that period of time I had only traveled within India, or most of the time my vacation used to be to my mother's village in Kalidaikurchi. And வருஷம் நாங்கள் கூட்டின்னு போவோம். அது the highlight of the entire vacation was having a swim in Tambrabarani. That used to be my only goal. But then இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைச்ச உடனே சிங்கப்பூர்னு then that shooting went on very well and everything kind of started falling in place. ஊருக்கு வந்த உடனே I got a call from another producer, very famous man, he's a famous film producer by name D. Rama Naidu. அவர் ஒன் ஆஃப் த டாயன்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. அவர் வந்து வசந்த மாளிகை, பிரேம் நகர் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் எடுத்திருக்கார். அப்போ அவர் கூப்பிட்டு அவரோட பையனை வந்து ஹீரோவாக லான்ச் பண்ணியிருந்தார். அவர் பேர் வெங்கடேஷ். ஸோ அந்த டைம் வந்து வெங்கடேஷ் லான்ச்சில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஒன்று எடுக்கணும். இப்போ சிங்கப்பூர் அவங்க போயிட்டா, அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த சேம் பிளேஸ், ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஊர் நீ சஜஸ்ட் பண்ணுறியா? நான் அப்போ தான் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஃபார் கேத்தே பசிபிக் ஹாங்காங் ஏர்லைன்ஸ். சார் இந்த படத்தை வந்து ஹாங்காங்கில் பண்ணலாமா நம்ம? சரி ஹாங்காங்க்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் தெம் டு ஹாங்காங். ஹாங்காங்கில் அங்கேயும் எனக்கு ஒரு வில்லன் ரோல். ஸோ என்ன ஆச்சுனாக்கா சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸு வித் வெங்கடேஷ் அண்ட் இது அந்த ஹாங்காங்கில் ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் வந்து பஸ்ஸு மேலெல்லாம் ஒரே ஃபைட்டு. கார்த்தாலானாக்கா நான் ஐ யூஸ் டு கோ அபவுட் டூயிங் ஆல் மை அதர் ஆர்கனைசேஷனல் ஒர்க் ஃபார் தி ஃபிலிம். திஸ் ஆல்சோ வெண்ட் ஆன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் காஷ்மீர் அண்ட் கோயிங் டு சுவிட்சர்லாண்ட். அப்போ திருப்பி சிரஞ்சீவியை கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு 3 சாங் எடுக்கணும், சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு சரி நான் பேக் மை பேக்ஸ் அண்ட் வென்ட் டு சுவிட்சர்லாண்ட். சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போனோடனே தட் 3 songs we had Divya Bharati and Shobana I think in that movie.
and it went on very well. And at that point of time, I started my company Travel Masters with the help of the Satyam Theatre owners, Subbarama Reddy, Srinivasa Reddy, and Sudhakar Reddy. அவ 3 பேரை கூப்பிட்டு, நீ ஒரு இந்த டிக்கெட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க, நீ ஒரு ஸ்டார்ட் அ ட்ராவல் ஏஜென்சி, வீல் சப்போர்ட் யூன்னு அவள் ஹெல்ப் பண்ணி என்னை தே புட் மீ ஆன் த மூவ் வித் ட்ராவல் மாஸ்டர்ஸ். ஐ ஸ்டார்ட் ட்ராவல் மாஸ்டர்ஸ். அண்ட் அப்போ தான் வந்து எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஃபிலிம் வித் சிரஞ்சீவி இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் வந்தது. அண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வி ஹேட் P.V. Narasimha Rao taking over as the Prime Minister of India. Before that, he and Manmohan Singh was the Finance Minister. They opened up India in a very big way. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபாரின் போனோம்னாக்கா யூ ஹேவ் டு கெட் அபவுட் ஃபாரின் ஷூட்டிங் பண்ணணுன்னாக்கா யூ ஹேவ் டு கெட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 5 கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்ரூவல்ஸ். ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி, எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், காமர்ஸ், இது அப்புறம் ஆர்பிஐல வந்து we have to go and apply for a permit, and automatically, and we have to also give a guarantee saying that we'll bring back 3 times the amount of money by sale. So இந்த மாதிரிலாம் it used to be very highly restrictive. அதனாலே யாரும் ஃபாரின் போக மாட்டாங்க. That point when P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh took over, they opened up the gates. So suddenly what happened, இந்த ஒரு சிரஞ்சீவி படம் ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 20-30 படம் கேம் இன்டு ஃபார் ஷூட்ஸ். அப்போல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு படமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குனாக்கா, ஐ கேன் டெல் யூ பை 80s, 90s, 2000 இட் யூஸ் டு கீப் ஆன் சேஞ்சிங். அப்போனாக்கா ஃபார்மேட் எப்படின்னாக்க, ஒரு படத்தில் வந்து 6 சாங் இருக்கும். 6 சாங்கில் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் சாங், அது ஹீரோ சாங்னு சொல்லுவா, ஒரு பேத்தாஸ் சாங் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, நடுவில் ஒரு 4 சாங், அதில் ஒரு செட்டில் ஒரு டுவெட்டு, 3 அவுட்டோரில் டுவெட்டு. எப்படின்னாக்கா இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் எப்படி நேரம் கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு 2 டைலாக் சொல்லலாம், டமால்னு பார்த்தானாக்கா உங்களுக்கு சுவிட்சர்லாண்டு வரும் சாங். ஸோ அங்கே வந்து பாட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கும். ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் விச் ஹேப்பன்ட் வாஸ், சினிமா பீப்புள் ஆல்வேஸ் சேஸ் சக்ஸஸ். ஒரு படம் வந்து எடுத்து அது பெரிய ஹிட்டாக, தெலுங்குல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படம் அது ஹிட்டாக எடுத்துனாக்க, உடனே அந்த படத்தை வந்து தமிழில் வந்து வெங்கடேஷ் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படம் எடுத்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிட்டுன்னா, உடனே இங்கே வந்து அப்போ விஜய் வாஸ் கம்மிங் இன், அவர் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் வாஸ் கம்மிங் இன் ஆஸ் அ ஹீரோ. ஸோ வந்து அந்த படத்தில் வந்து விஜய் வில் ஆக்ட். இதே கன்னடத்தில் வந்து சிவராஜ்குமார் வில் டூ தட் ஃபிலிம். And in Malayalam, Mammootty or Mohanlal will do this film. இது போச்சுனாக்கா ஹிந்தியில் ரீமேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னாச்சுன்னா, ஒரு படம் எடுக்க ஆரம்பித்தவா வந்து 5 படம் அதே படத்தை எடுத்து அந்த 5 படத்துலேயும் சாங் வரும். அந்த 5 படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட 3-4 சாங்குனாக்கா பார்த்துக்கோங்களேன், எனக்கு மல்டிப்ளை போட்டுனே வாங்க எனக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னை கூப்பிடுவாங்க என்ன. ஸோ இது we started the Switzerland run. அப்போ வந்து I will show you a little bit of a clip. This is one of the first film of our Honorable Chief Minister Vijay, who had just, or he was about 7 or 8 movies old. Okay, and okay, let me show you one picture. This is with megastar Chiranjeevi and superstar Rajinikanth. Nadula mega superstar Ramji. So that was for a big film we shot in Switzerland. That was a film called Baba with Rajinikanth, and that was with Chiranjeevi for a film called Indra. It was a big, okay. So then what happened was, in the process, I'll play this song. Okay, this is locations in Switzerland. Practically என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, mountain, snow, green meadows, lake, இல்லைன்னா அந்த streets. Okay, sir.
We have always gone to films those days only for these foreign locations. Many of you would have seen Sevandaman because it first showed us France and the Alps and so on. And we went to Jeans because they showed all the 8 wonders of the world. So that is how foreign locations fixed into the audience mind, and they went on like that. Mr. Ramji has swung from Switzerland to New Zealand. We had a stream of films that were made in New Zealand and Australia. And I'm glad to say that he came back from New Zealand just 3 days ago, and I'm told it's his 49th visit. So I wonder what will be the occasion for his 50th visit there. How do you choose these locations? Okay, இப்போ வந்து I'll go back to the period of the 90s. So you see Switzerland there. அப்போல்லாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 சாங் வந்து ஃபாரினில் எடுக்கணும், அதில் 3 சாங் ஃபாரின் இருக்கும், ஒரு செட் சாங் இருக்கும். ஓகே, அப்போ வந்து என்னன்னாக்கா once we filmed this, இதே பீரியட் ஆஃப் டயத்தில் அஜித், விக்ரம், அந்த தெலுங்கில் வெங்கடேஷ், பாலகிருஷ்ணா, அப்புறம் நாகார்ஜுனா, இது கன்னடத்தில், அப்புறம் ஹிந்தியில் அனில் கபூர், கோவிந்தா, ஷாருக் கான், எல்லாரும் வந்து they were making songs in Switzerland and I was involved in almost all of them. Okay, so இது போயிட்டே இருந்தது for about 7 months. 7 monthsல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 படம் ஷூட்டிங் சுவிட்சர்லாந்து. வாரம் நான் போவேன் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு, சாங் எடுத்துகிட்டு வருவேன், திருப்பியும் வந்துட்டு திருப்பியும் ஒரு 5-6 நாளில் திருப்பி கிளம்பி சுவிட்சர்லாந்து போயிடுவேன். நவம்பர் வந்த உடனே the whole weather pattern in Switzerland went into winter. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் என்னை கூப்பிட்டு, அப்பா டிசம்பரில் ஷூட்டிங் எடுக்கணும்ப்பா, ஜனவரியில் நம்ம சாங் எடுக்கணும் அப்படின்னு. சார் இல்லை சார், சுவிட்சர்லாந்து வந்து திருப்பியும் மேலே தான் ஓப்பன் ஆகும், ஸ்ப்ரிங் வில் ஸ்டார்ட் இன் ஏப்ரல் எண்ட் அண்ட் மே அப்படின்னு. அதுக்கெல்லாம் எங்களால் வெயிட் பண்ண முடியாது, ஏதாவது பண்ணு நீ அப்படின்னு. லக்கிலி ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி I had done one film with கமலஹாசன் which is Indian. We shot in Australia. அப்போ போனப்போ அப்போ வந்து அந்த பீரியட் டயத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நெட் கிடையாது, கூகுள் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. No way of finding where to go, what to do. But I had realized that we had a reverse climate in Australia. So logically அதுக்கு கீழே இருக்கிற நியூசிலாண்ட்லேயும் ஒரு ரிவர்ஸ் கிளைமேட் இருக்கணுமே. இப்போ வந்து இங்கே வின்டர் வரைச்சே அங்கே சம்மராக இருக்கணுங்கிற லாஜிக். So I said okay, and also through what little books or knowledge I had, I found that what used to be called Alps in Switzerland, it is known as Southern Alps in New Zealand. சரி, நியூசிலாண்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு யாரோ எவனையோ பிடிச்சி ஒரு ஃபேக்ஸ் அனுப்பிச்சு, I went to the embassy, give me a visa. I went to New Zealand, I landed up, I met this person who was going to be my coordinator, and என்னை வந்து முதல்ல ஒரு புக் ஷாப்புக்கு கூட்டின்னு போ. ஸோ நான் சொல்லிவிட்டு என்ன ஹிகின் பாதம்ஸ் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அங்கே விட் கூல்ஸ்னு ஒரு கடை, அங்கே போனோடனே கேன் யூ டேக் மீ டு த பிக்டோரியல் புக் செக்ஷன். நிறைய பேர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஹவ் மேட் பியூட்டிஃபுல் புக்ஸ் ஆன் நியூசிலாண்ட். நான் ஒரு $200-300 செலவு பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட 30-40 தடியான புக்ஸ் வாங்கினேன். வாங்கிட்டு உடனே திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர், டைரக்டர், ஹீரோன்னு போய் தேடிட்டு போய் அவள்கிட்ட வந்து இந்த புக்கு கொடுத்து, பாருங்க சார் எப்படி லொக்கேஷன், சூப்பராக இருக்கியா, இப்போ போகலாமான்னு. ஆமாம் சார், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் வரையும் நம்ம இங்கே ஷூட் பண்ணலாம். சரின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சர்லாந்து போனவன் எல்லாரும் திருப்பி இந்த பக்கம் நியூசிலாண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. I will show you one of the first earlier films. Again, this is with okay. This is a film called Kushi with again Vijay. And எப்போதுமே சாங் ஆரம்பிக்கிறச்சு ஏதாவது ஒரு ட்ராமாட்டிக்காக ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, சார் இந்த வாட்டி பஞ்சியிலேருந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு. இது வந்து பெரிய ஒரு ஹிட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி சிரஞ்சீவி ஹேட் ஆல்சோ டன் த சேம் திங். ஹிந்தியில் கோவிந்தா வச்சு பண்ணோம் இந்த பஞ்சி ஜம்பிங்கு. இந்த ஷார்ட் வந்து ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது வந்து இட் வாஸ் ஷார்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல். ஏப்ரலில் வந்து உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் தெரியும். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆட்டம் இன் நியூசிலாந்து. ஸோ என்ன ஆச்சுனாக்கா, ஸோ இந்த நியூசிலாண்டுக்கு எல்லாரும் யாரெல்லாம் சுவிட்சர்லாந்து, இதே வந்து அஜித், விஜய், விக்ரம் எல்லாரும் வந்து திருப்பியும் சுவிட்சர்லாந்து வந்தவங்கலாம் திருப்பி நியூசிலாண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க அந்த படத்துக்கு. ஸோ திருப்பி என்னன்னா, now I had all the 12 months covered.
12 monthsக்கு என் கையில் லொக்கேஷன் இருக்குது. ஸ்விட்சர்லாண்ட், நியூசிலாண்ட், நியூசிலாண்ட், ஸ்விட்சர்லாண்ட். ஸோ ஐ ஷோ யூ a flip flop of ஸ்விட்சர்லாண்ட் அண்ட் நியூசிலாண்ட் காம்பினேஷன். இது வந்து ஸ்விட்சர்லாண்ட் திருப்பியும் என்னோட லைலா பராளே மயிலா சிக்னலே கடக்கல கடக்கல நெஞ்சில கூலா ஊத்துது கோலா தாகமே அடங்கல அடங்கல. You notice that this is so and also ஒரே இடத்துக்கு போனாலும் they wanted to push the creative boundaries. ஏதாவது நம்ம புதுசாக பண்ணோம், ரெகுலர் டுவெட் மாதிரி பண்ண வேண்டாம், ஒரு வாட்டி மாற்றி பண்ணலாம். சரி என்ன பண்ணலாம், சரி இவரை வந்து ஒரு கூலி மாதிரி நம்ம ஊர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இல்லாமல் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் இல்லாத இது சுவிட்சர்லாண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு கூலி மாதிரி ஒரு சாங்கை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த சாங்கில் வந்து மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இந்த வெள்ளைக்காரங்கெல்லாம் இருக்காங்க டான்சர்ஸ் எல்லாம், அவங்களுக்கும் லுங்கி போட்டு கட்டி அவங்கள வந்து ஒரு இவங்க மாதிரி இந்த ஒரு சாங். ஸோ திஸ் பிகம் அ வெரி பிக் சக்ஸஸ். ஸோ இந்த பாட்டு இது முடிச்ச உடனே அகைன் ஃபிளிப் யூ பேக் டு நியூசிலாண்ட். திருப்பி திஸ் இஸ் த சதர்ன் ஆல்ப்ஸ் ஆஃப் நியூசிலாண்ட். யூ சி இட் இஸ் ஸ்பெக்டாகுலர். வாட் யூ சி இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் ஒரு much different from the normal labs is the southern labs. This is it. மெல்லினமே மெல்லினமே நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும் என் காதல் ஒன்றே மிக உயர்ந்ததடி அதை வானம் அண்ணாந்து பார்க்கும் நான் தூர தெரியும் வானம் மீது பட்டாவில் இழுத்தாய் என் 25 வயதை ஒரு நொடிக்குள் எப்படி அடைத்தாய். Now you've seen the locations. We'll move to the heroes. We'll have a section on just our new Chief Minister, Vijay. He has done about 20 odd films with him already. So he will tell you how it was working with him and working on his films. I had the privilege and the pleasure of working with our Honorable Chief Minister Thalapathy Vijay for over 20 films out of the 60 odd films he has acted. And my impression or association with him was that நான் வந்து கொஞ்சம் ஐம் அ டாக்கட்டிவ் பர்சன் பேசிக்கலி, லொடன் பேசினே இருப்பேன். விஜய் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நான் பேசினேன்னா ஒரு வார்த்தை தான் அவர் பேசுவார். ஆனால் என்னை அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்கிட்ட வந்து சார் நீங்கள் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். வந்து ஸோ ஹீ இஸ் அ வெரி குட் அப்சர்வர் more than a speaker. You notice that Vijay will only now, but when the camera switches on, he is electrifying. He transforms into a fantastic actor. When the camera switches off, he becomes very calm and quiet. Quiet உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் அங்கேருந்து. So இந்த மாதிரி I wanted to show a collage of shoots with Vijay as we go down and how it all metamorphosed over from the 90s to the 2000 to the current day. Now, you saw 3 songs. Now I'm going back. This is the southern beauty of Southern Alps, Lake Tekapu and Lake Pukaki. Okay. Now, this is it. And this song, one day I got a call from, Sir Vijay, உங்களை பார்க்கணுங்கிறாரு, வர முடியுமா செட்டுக்குன்னு. சரி நான் வந்து since already I had done many films with him, நான் போன இடத்துல வந்து விஜய் என்னை பார்த்துட்டு உடனே ஐ வாஸ் வெரி என்தூசியாஸ்டிக். சார் இந்த வாட்டி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கா சாங் வந்து இப்படி போய் இந்த ஊருக்கு போகலாமா அப்படின்னு. சார் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் எனக்கு இந்த படம் வந்து நம்ம டேட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணோம், நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸு ஒன்று கொண்டு வருவீங்களே ஞாபகம் இருக்கா சுவிட்சர்லாண்டில்? ஆமாம் சார், நம்ம வந்து தானே பஸ்ஸு இந்த பீட்டரோடது, அது டிரைவரே இல்லாத அந்த பஸ் வரட்டும் சார், ஏர்போர்ட்டில் நம்மளை பிக்கப் பண்ணி அதுவாக போய் ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும் பாருங்க, அங்கே தான் நம்ம ஷூட்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு காமிக்கல் காமெடி மாதிரி என்று சொன்னார். அந்த பாட்டு தான் இந்த பாட்டு. பட் இட் பிகேம் such a big success இந்த பாட்டு. அழகூரில் பூத்தவளே என்னை அடியோடு சாய்த்தவளே மழையூரின் சாரலிலே என்னை மார்போடு சேர்த்தவளே
ப்ராக்டிக்கலி வி டிட் கம்ப்ளீட் திஸ். நார்மலாக ஒரு சாங்குக்கு நாங்களாம் 4 நாள் கொடுப்போம். இது 2 நாளில் முடிச்சாங்க இந்த சாங்கை. இந்த சாங் பெருசாக ஹிட் ஆச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இதே படத்தில் வந்து ஈஜிப்டில் போய் இவருக்காக ஒரு ஷார்ட் நாங்கள் எடுத்தோம். அது 7 நாள் எடுத்தோம். அந்த சாங் படத்துலேயே இல்லை, அது படத்துலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. அது லென்த்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ட்ரிம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பட் திஸ் சாங் பிகம் எ பிக் சக்ஸஸ். இதே வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஐ ஸ்டார்டட் ஆடிங் ஆன் வித் அதர் ஹீரோஸ் ஆல்சோ லைக் கமலா ஹாசன். யூ கேன் see this song again. We went to Switzerland. I just want to show you this. ஜரிகை பூவாகிவா, மின்னல் மழையாகிவா, உயிரின் மூச்சாகிவா, ஜன்னல் காற்றாகிவா, ஜரிகை பூவாகிவா, மின்னல் மழையாகிவா, உயிரின் மூச்சாகிவா. சுவாசமே சுவாசமே. திருப்பி சுவிட்சர்லாண்டுக்கு we flipped backwards and another beautiful song with Vijay. கொஞ்சம் பின்னாடி போனோம், கொஞ்சம் பின்னாடி முன்னாடி. ஓகே. உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான், உள்ளம் உருக ஆசைதான், உயிரில் கலைய ஆசைதான், ஆசைதான் உன்மேல் ஆசைதான். This is a wonderful song. இந்த பாட்டு வந்து என்னன்னாக்க வந்து சுவிட்சர்லாந்து மாத்திரம் எடுக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேரியேஷன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாங்கில் வந்து there's a mix of Switzerland and Austria. சால்ஸ்பர்கில் வந்து we shot a portion of the song. அங்கேருந்து அதையும் சுவிட்சர்லாந்து கொண்டு வந்து இன்னொரு சாங் வந்து ஊதா 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 பூன்னா அந்த சாங் வந்து அது ஒரு ரொம்ப அந்த சாங்கு. ஃபார் வாட் ஆஃப் time I'm just showing a few shots of this song. And you can see that we started using all the elements. ட்ரெயினுக்குள்ளே எடுக்கிறது, போட்டில் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி. This is inside the scenic MOB Express train which is goes through the Alps. So இது முடிச்சோடனே I'm going to show another flipping back to New Zealand. So எப்படி how we kept using, எனக்கு வந்து நான் ஒரு 100 வாட்டி சுவிட்சர்லாந்து போயிருக்கேன்னாக்கா ஒரு 50 வாட்டி நியூசிலாந்து போயிருக்கேன். I used to have 2 bags because I used to come back to India from Switzerland. Next day I used to go to New Zealand. From that end to this end. So I used to keep separate boots because in New Zealand and Australia they even check your shoes and what soil and things like that. They're extremely, once என்னோட boots confiscate பண்ணி அதை fumigate பண்ணி அந்த திருப்பி கொடுக்கறதுக்குள்ள they almost find me also. So அதனால வந்து I had to have 2 sets of இது. So this is a song. என்னை நானும் மறந்தேன், உன்னை காண பயந்தேன், கரைந்தேன். So you see that how now slowly we okay. This is the We now move on to superstar Rajni. And you know, such odd locations in Brazil. I mean, you would not have imagined that you could have shot a film there. 2 lovely songs that he had in that particular film itself. Before I went to Brazil, I had a request to open up Turkey. So I went to Turkey and we did this beautiful song. I'll show this song and then we'll move on to the next section. கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேசக்கூடாதா, அந்த நேரம் அந்த நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா. So now you have also, along with the superstar, the lady superstar, Nayanthara. So this was her second film and we shot that in Cappadocia. If you notice, அது ஒரு chimney மாதிரி இருக்கும். People used to live there 1,000 years ago, and now they converted these into luxury hotels. So you can stay in those pigeonholes, and this is the what do you call this
லைக் amphitheater, Roman amphitheater, அங்கேயும் வந்து ஷூட் பண்ணோம். ஓகே. And simultaneously, I used to also work with Ajit, and this is the song with Tala Ajit. சொல்ல ஒரு கணம் போதும் இல்லை என்று சொல்லை தாங்குவதென்றால் இன்னும் இன்னும் எனக்கு ஒரு ஜன்மம் வேண்டும். என்ன சொல்ல போகிறார், என்ன சொல்ல போகிறார். சந்தன தென்றலை ஜன்னல்கள் கண்டித்தல் நியாயமா, நியாயமா. காதலின் This is the pyramids of Egypt and the Sphinx. Okay, and again back, you can see all the locations here. And Mani Ratnam was making a movie called Guru, based on the biopic of Dhirubhai Ambani. அப்போ வந்து அம்பானியோட earlier life, he was in Aden போய் எடுக்க முடியல, it was not very safe. So we selected this place in Turkey, and this was a club dance with belly dance. You can see this. يا ليلي يا ليلي يا ليل ميا ميا يا ليلي يا نوري يا ليلي يا عيني الليل ميا ميا عليه ميا ميا عليه. So slowly I started expanding my repertoire by adding more countries. So by this time I knew the tastes and flavors of the movie makers. So I used to go to them with new locations. I used to now started offering them location. முன்னாடிலாம் வந்து அவங்க என்ன கேட்கறதுக்கு பதிலாக நானே போய் அவங்கள்ட்ட போய் எடுத்து காமிப்பேன். இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் பண்ணலாமா அப்படின்னு, நல்லா இருக்கேப்பா, இது யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு. ஸோ இதே மாதிரி இருக்கச்சே திடீர்னு வந்து we started spreading our horizons to many countries, and you'll see many of the songs which Vijay acts, அவரே பாடியிருக்காரு. லைக் என்னோட லைலா, அந்த மாதிரி இந்த பாட்டு கூட அவர் தான் பாடியிருக்காரு. we filmed it in Japan. So as we had a lot of these, we had a lot of elements like dancers or on the local flavor. You see them, dressed like geishas and all these things. So then what happened was, okay, now at that time Shankar was at the top of his career, and he was making this movie with superstar Rajinikanth. இப்போ ஷங்கருக்கு எனக்கு ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் அசோசியேஷன். ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் மூவி இண்டியன், தென் சப்சிக்வெண்ட்லி பாய்ஸ், அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி இந்த படம் வரச்சே வந்து தென் ஷங்கர் கால் மீ அண்ட் செட், நம்ம வந்து இப்போ ஒரு 2 சாங் எடுக்கணும் ராம்ஜி. நம்ம அது வந்து யாருமே, ஷங்கரோட லாஜிக் என்னென்னா, நம்ம போகிற இடத்துக்கு யாருமே அங்கே கேமரா வச்சிருக்கக்கூடாது, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே சார், என்ன பண்ணலாம் அப்போனா கொஞ்சம் யாருமே வைக்காத இடம்னாக்க அது கூட நிறைய இடம் நாங்கள் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டோம். ஸோ ஐ சஜஸ்டட் நம்ம அது, அண்ட் கேவ் அ தீம். இது வந்து நம்ம இதை சாம்பா மியூசிக்கை பேஸ் பண்ணுது. சாம்பானா என்னது, பிரசீல், அவ்வளோதான் எங்களுக்கு தெரியும். அப்போது கூட இன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் இன் 2007 or 8, I think, if I'm not mistaken. இப்போ நம்ம இல்லை more than that, even around that time. Okay, அப்போ வந்து I said, okay, நான் வந்து என்ன பண்ணேன், லண்டன்லேருந்து பெரிய பெரிய புக்ஸ் வாங்கின்னு வந்து அபவுட் சவுத் அமெரிக்கா எல்லா லொக்கேஷன்லாம் வந்து எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த புக்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆளை வச்சு எல்லா லொக்கேஷன் டாக் டேக் பண்ணுவாங்க, ஒரு பேஜாக டாக் டேக் பண்ணிவிட்டு என்னை மீட்டிங் கூப்பிட்டு, ராம்ஜி நீ வந்து எனக்கு 25 லொக்கேஷன் நான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த 25 இடத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு போகணும்,
நீ அப்புறமா 24 கூட்டின்னு போயிட்டு சார் அந்த ஒன்றுத்தில் வந்து அங்கே வந்து இபோலா இருக்குது இல்லை இந்த பேர்டு ஃப்ளூ இருக்குது அங்கே போக முடியாது சார்லாம் சொல்லக்கூடாது என்கிட்ட. இப்போ சொல்லிடுறேன், என்னை கூட்டின்னு போனோம். நம்ம 2 சாங் எடுக்கிறோம். ஒரு சாங் நம்ம யூரோப்பில் எடுக்கிறோம், ஒரு சாங் நம்ம வந்து சாம்பா மியூசிக் வித் சாம்பா டான்சர்ஸோடு எடுக்கிறோம். சரின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் டு த பிரசீலியன் எம்பசி. அப்போ வந்து when I was going to get my visa, அப்போ ஒரு போஸ்டர் ஒன்று பார்த்தேன். பார்த்துட்டு இது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கே, இது எந்த இடம்னு ஐ ஆஸ்க்ட் தி அம்பாசிடர். He said this place is called Lençóis Maranhenses. It is one of the 7 natural wonders of the world, and this is in northern Brazil. இது எங்கள் ஐட்னரியிலே இல்லை அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் இந்த பஞ்சிங் செல்ஃபோன் இது வெளில வந்துட்டு சங்கருக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் அவருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கேம், அவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தாத்தா லொக்கேஷன் வச்சுருக்கேன் சார் அப்படின்னாக்க, யோ அதை விட நான் ஒரு கொள்ளு தாத்தா லொக்கேஷன் உனக்கு வச்சுருக்கேன் பாரியாருன்னு. சார் ஒரு எள்ளு தாத்தா லொக்கேஷன் சார், இது பாருங்கள் இந்த லொக்கேஷனை சொல்லிட்டு ஐ ஷோட் இம் திஸ் லொக்கேஷன். இதை வந்து அதை பார்த்துட்டு, யோ சூப்பராக இருக்கியா, நீ என்ன பண்ணுறியோ அதில் 26வது இடம் இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம், அது எப்படியான்னு தெரில, நீ எனக்கு அங்கே கூப்பிட்டு போகிற அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் பிரசீலில் இறங்கி we went to this location, and இந்த லொக்கேஷனை பார்த்த உடனே அவர் வந்து ஒரு அந்த சின்ன குழந்தை மாதிரி ஐயோ 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 எங்கே பார்த்தாலும் பிளாக்காக இருக்கே, ஐயோ ஐயோ ஐயோ. நார்மலி ஷங்கர் ஹேஸ் காட் அ கைண்ட் ஆஃப் மூவி மேக்கிங் ஸ்டைல். ஒரு சாங்கை வந்து 10 இடத்துல எடுப்பார், ஒரு இடம் இல்லாமல் இங்கே ஒரு பிட்டு இங்கே ஒரு லைன் அங்கே ஒரு லைன் உலகம் முழுக்க போய் எடுப்பாங்க. இந்த சாங் இந்த இடத்த பார்த்துட்டு, சார் இதுதான் என் ஓப்பனிங் சாங், எனக்கு இந்த பாட்டை வந்து நான் ஃபுல் பாட்டு இங்கே தான் எடுக்க போகிறேன், நம்ம எப்படி எதுன்னு தெரியாது, நம்ம இங்கே வரோம் அப்படின்ட்டு. அது போகிறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து 7 மணி நேரம் ஆச்சு. த்ரூ தி ஜங்கிள்ஸ் ஆஃப் பிரசீல் அண்ட் த்ரூ தி மேங்க்ரோவ்ஸ் டு த சி பக்கத்தில் இது லொக்கேஷன். இட் இஸ் நாட் சி வாட்டர், இட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஐ பிளே தி சாங் ஃபார் யூ. So this place is called, so this is fed by rainwater, and at some period of time we have to select also the period of time, because it is pure white sand, and the sand எடுத்து நீங்க மூஞ்சில கூட தேய்ச்சிக்கலாம். It is like almost talcum grade, Pond's talcum powder மாதிரி இருக்கும் அந்த sand. Okay, and இதில் வந்து I had the Miss World Aishwarya Rai and Rajinikanth, and this is the song we shot. And this is, you see the difference. இந்த மலையெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஏறவே முடியாது, ஏறினா வழிக்கு திருப்பி தண்ணியில் வந்து you will fall into the water. அந்த வாட்டர் பற்றில கலர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. இதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து we had the technology, மேலே போய் ஷாட் எடுக்கிறதுலாம் வந்து அந்த காலத்தில் ட்ரோன் கிடையாது. So we used to have a helicopter. We had the helicopter and we had to have the nose mount. அதை போட்டு அந்த மேலே ஏரியல் ஷாட்லாம் எடுத்து, this is a song, this is there with Rajinikanth, me in that location. And then I come to this song. In the song was the actual song. We went there to South America. South America la வந்து இது வந்து ஒரு we had no clue எப்படி எடுக்கிறதுன்னு. இது வந்து சொன்னாரு, நம்ம போறோம் ரியோ டி ஜெனீரோல. I found out that there is a place called Samba City. நம்ம ஊர்ல வந்து இப்போ வந்து மயிலாப்பூர், ஆழ்வார்பேட்டு, டி நகர், இந்த மாதிரி the biggest festival நம்ம ஊரில் அந்த 63 கபாலி கோயில் தேர் மாதிரி, அந்த ஊரில் வந்து கார்னிவால் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல். ஆல் ஓவர் பிரசீல், சின்ன ஊர் பெரிய ஊர் எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கும். அது the one which happens in Rio de Janeiro is the carnival. அந்த கார்னிவலில் வந்து they all compete in the area. Mylapore will compete with T Nagar and Saidapet, and they used to have teams. They used to prepare the float, and they prepare this for 1 year. And we went to that Samba City. அந்த சாம்பா சிட்டியில் போயிட்டு அந்த க்ளோத்ஸ் எல்லாம் கூட அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அங்கேருந்து. அப்படி பண்ணிவிட்டு அவளை வந்து நம்ம ஆடிஷன் பண்ணிடலாம் எல்லாரையும் அப்படின்னா. சரி சார், நாளைக்கு எல்லாரையும் ஒரு 50 பேரை வந்துருங்க, ஆடிஷன் பண்ணிடலாம், நீங்கள் உங்கள் ட்ரெஸ்லேயே வந்துருங்க என்னன்னு. அவள் எல்லாரும் மறுநாளைக்கு 50 பேர் வந்துட்டாங்க. நாங்கள் போய் நின்றுட்டு ஒருத்தராக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. பார்த்தானா, சார் இவங்கெல்லாம் எப்படி சார் போடுறது, உள்ளே போட முடியாது சார் படத்தில். இவங்க எல்லாம் everybody was wearing with very lot of feathers and but they were all wearing G-strings, not even bikini.
சார் இதெல்லாம் நம்ம சென்சார்லேயே உள்ளே விட மாட்டான் சார், நம்மள இப்போ இந்த படம் பாட்டே உள்ளே வராது சார். அப்போ வந்து நல்லி செட்டியார் தான் இங்கே சென்சார் போர்ட் சேர்மனாக இருந்தார். ஒரு வாட்டி வேணா நம்ம நல்லி செட்டியாரே வேணா கூட்டின்னு வந்துடலாமா சார் அடுத்த வாட்டி, அவரை வச்சு சார் இது ஓகே சார் பார்த்துங்க, இல்லை நம்ம ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம், நம்ம துணி கொடுக்குறோம், எக்ஸ்ட்ரா வி ஹேவ் டு க்ளோத் தெம் மோர். இந்த பாட்டுக்கு இந்த சாங்கு பார்த்தேன்னாக்கா ஆக்சுவலி தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபேன்சி க்ளோத்ஸ் பட் தே ஆல் ட்ரெஸ் இன் ஜி ஸ்ட்ரிங்ஸ். இந்த பாருங்க, வி ஹேவ் டு ஆட் தீஸ் க்ளோத்ஸ் ஃபார் தெம். கிளி மாஞ்சாரோ மலைக்கணி மாஞ்சாரோ கண்ணக்கூலி மாஞ்சாரோ யாரோ யாரோ மோகஞ்சதாரோ நில்லோடஞ்சதாரோ பைய கோழிஞ்சதாரோ யாரோ யாரோ. So this is one of the 7 wonders of the world, Machu Picchu. Probably the first and the last film which was filmed there. Other than pinnadi, you'll see all these kind of animals. Of course, so and the animals they are called llamas, vicuñas and alpaca. The 3 kind of animals which are only found in South America. நீங்க வந்து ஒரு the peculiarity about this animal is நீங்க நார்மலா வந்து if you ஒரு சிங்கத்தோட நீங்க கிட்ட பண்ணல அது உங்களை பாஞ்சு குதறிடும், டைகர் will maul you. ஒரு இதுனாக்க பிராண்டும் குரங்குனாக்க இது வந்து உங்களை பார்த்து துப்பும் மூஞ்சில. and it is a very wild, அது ரொம்ப ஸ்மெல்லியா வேற இருக்கும். அது கோவம் வந்ததுனாக்க அதுக்கிட்ட அதை போய் சீண்டினீங்கன்னா நேரம் அதுக்கிட்ட போகாதப்பா சீண்டாதப்பா அப்படின்னாக்க it will spit on you. So this is during the making of that song with Shankar and myself and Rajinikanth and this, you can see this. Okay, now very next film Shankar was making. Again, Shankar was the person who used to make these fancy songs everywhere. அவரோட படத்துல தான். ஸோ அவரோட படம்னாலே சாங்குக்கு ஒரு பெரிய பிரதானம் இருக்கும். அதனால வந்து இந்த படம் வந்து அடுத்த படம் வந்து he was making a movie called Nanban, which is a remake of 3 Idiots. அப்போ வந்து I'll have to give you a very interesting anecdote about that location. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாருனாக்கா ஒரு சாங் தான்ப்பா இருக்கு உனக்கு இந்த படத்தில் அப்படின்னு. அதுவும் ஒரு சாங் கூட கிடையாது, 3/4 சாங். அது ஒரு சாங் ஒரு போர்ஷன் இந்தியாவில் எடுக்க போகிறோம். அது என்ன சாங்னாக்கா அது இந்த சாங். I'll play this song for you. This we filmed in the iconic Kukanoff Gardens, which opens only for about 1 month. In March and April ஒரு மாதம் தான் அது ஓப்பனாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த டூலிப்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சினிமா அங்கே எடுத்திருக்கோம் நாங்கள் ஷங்கருக்கே. அதுக்கு முன்னாடி ஈவன் வித் வெங்கடேஷ் ஐ மேட் a film with all the tulips in the tulip fields. அதை நீங்கள் குமாரி ஓ சுகுமாரின்னு ஒரு பாட்டு in Anniyan, if you remember, உங்களுக்கு ஞாபகம் தான், you will be able to recollect. இந்த சாங் வந்து we shot it in not only in Kukanoff Gardens, in another location in Netherlands and then subsequently in Barcelona. Ask Laska Emma Emma Ayast Ast Liebe Ahaba Bolinga Chinta Chinta Ishq Ishq Mile Love Ishta Prema Pyara Pyara Vor Kadal Vondan Mele. So this is the glass palace in Barcelona. அது ஒரு போர்ஷன் அங்கே எடுத்தோம். Then this is again this is the Kukanoff Garden in full bloom. This is outside Amsterdam and Den Haag நடுவுல லீசேங்கிற இடத்துல இருக்குது. And this is open only for 1 month. So we had to literally time or shoot also. Many shoots we time it because on the location at that particular point of time தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். So next I'm going to show this song. You'll ask me what is my role in this. It's a very interesting anecdote, I should say. அப்போ வந்து ஷங்கர் வந்து நான் வந்து ஒரு சாங் தான் இருக்கா சார், இன்னொரு சாங் இருக்குமே சார் நார்மலாக. அந்த சாங் இல்லையா, அது பெல்லி டான்சர்ஸை வச்சு நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அந்த சாங்கை அப்படின்னோடனே நான் சொன்னேன், சார் என்கிட்ட அதுக்கு உண்டான இது இருக்குது சார், வேர் வித் ஆல் ஐ ஹவ் காட் தி ஆன்சர் சொல்யூஷன் ஃபார் யூ. நீ எந்த ஊர்லேன்னு சொல்கிறேன்னு. இல்லை சார் அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான். ஸோ சங்கர் சொன்னார், அவெல்லாம் ரஷ்யாவா? அவர் மைண்டில் வந்து அது வந்து அந்த சோவியட் யூனியன்.
ஆமாம் சார், ஒரு காலத்தில் அது ரஷ்யாவில் இருந்தது, இப்போ ரஷ்யாவில் இல்லை அது. எனக்கு ரஷ்யன்ஸே வேண்டாம்யா. ஏன்னா பின்னாடி வந்து ரஷ்யன்ஸ் எல்லா படத்தையும் ரஷ்யன்ஸ் தான் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. எனக்கு ரஷ்யன்ஸை கண்டாலே அலர்ஜி. நான் டர்க்கியிலேருந்து ஒரிஜினலாக பெல்லி டான்சர்ஸ் கொண்டு வர போகிறேன். ஐ நியூ டர்க்கி வெரி வெல் பிகாஸ் நான் நிறைய படம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் அந்த மையா மையா சாங்லேயே நீங்கள் பார்த்தேன்னாக்க டர்க்கியிலேருந்து வி ஷார்ட் இட் இன் த டாப் காப்பி பேலஸ்க்கு நடுவுலேயே ஒரு பில்டிங்கில் எடுத்து அங்கே தான் ஷூட் பண்ணோம். அப்போ வந்து சொன்னேன், சார் டர்க்கியில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டான்சர்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா 30 டான்சர்ஸ் வேணுங்க எனக்கு. அது 50 நான் வந்து இன்னும் 20 ஃபாராக்கான் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர், இன்னும் 20 அவள் கொண்டு வரேன் இருக்கா. சார் நீங்கள் டர்க்கி போனேன்னா உங்களுக்கு ஆப்டாது சார், அங்கெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி தேர் ஷார்ட் பீப்புள் இன் டர்க்கி. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்குற 30 ஒரே சைஸில் ஒரே ஹைட்டில் கிடைக்காது சார். உன் பிஸ்னஸ்க்காக நீ ப்ரொமோட் பண்ணுற, நான் அதுக்குன்னு இல்லை, நான் வேற ஆளை வச்சு நான் அதை பண்ணிக்கிறேன்னு. சரி சார்னு நான் விட்டேன். அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நேர ஹீ வென்ட் டு சென்ட் அட்லி. அப்போ அட்லி வாஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வித். ஸோ ஹீ சென்ட் அட்லி அண்ட் ஹிஸ் டீம் டு டர்க்கி. நானும் அப்படி வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஒரு 10-15 நாள் ஆச்சு. அப்புறம் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. மூலமாக நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி, என்ன சார் என்னக்க ஃபோனில் வந்தார், நல்லா இருக்காங்கயா, கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஓட்டலைங்கிற மாதிரி. டர்க்கிக்கு போய் பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்காங்க. ஆனால் ஒருத்திக்கு ஆட தெரிஞ்சா அவள் ஷார்ட்டாக இருக்கா, ஒருத்தி டாலாக நல்லா இருக்கா, ஆனால் அவளுக்கு ஆட தெரில இப்படின்னு. சார் எப்படி சார் நீங்கள் 30? என்கிட்ட இருக்குது சார் சொல்யூஷன். அதுக்குள்ளே அவர் மறந்து போயிட்டார் நான் எந்த ஊர்லேருந்து சொன்னேன். அவர் உடனே வந்து கேட்டார், நீ எந்த ஊர்லேருந்து சொன்னேன் அப்படின்னாரு. இவருக்கு மைண்டில் டர்க்கி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன், உஸ்பெகிஸ்தான் பேரை மாற்றி துர்க்மெனிஸ்தான்லேருந்து வராங்க சார் இவங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் இருக்கா ஐயா? நீங்கள் வேணா பாருங்க சார், உஸ்பெகிஸ்தான், கசாகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான். நீங்கள் வந்து நீங்கள் மைண்டில் அதை வச்சுக்காதீங்க, இந்த ரஷ்யான்னு வச்சுக்காதீங்க. இப்போ நீங்கள் இந்தியா எடுத்துக்கங்க சார், ரஷ்யா இஸ் த பிகெஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. ஸோ வந்து இப்போ இந்தியாவில் காஷ்மீரில் ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி இருப்பான், பாம்பேயில் ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி இருப்பான், கன்னியாகுமரியில் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ எப்படி சார் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் பாருங்கன்னு. அப்போ ஃபாராக்கான் வராயா நாளைக்கு கூட்டு நீ வந்துரு, எனக்கு வந்து எல்லாட்டி காமி. ஐ பிளேடோ. அப்போல்லாம் சிடி தான் இருந்தது. அந்த சிடியில் போட்டு காமிச்ச உடனே ஃபாராக்கான் பார்த்துட்டு, என்ன சங்கர், வாட் சங்கர், தே ஆர் லுக்கிங் லைக் ஐஸ்வர்யா ராய், ஹூ ஆர் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னு. சார் இல்லை ராம்ஜி ஹஸ் காட் தேம். அப்போ வந்து நார்மலி இன் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் தீஸ் ஸ்தான்ஸ், நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாட்டு கற்றுக் கொடுப்போம், கர்நாடிக் மியூசிக், இல்லை பரதநாட்டியம், இல்லை குச்சிப்புடி, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட்டில். அவள் ஊரில் வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே பெல்லி டான்ஸ் கிளாஸ் காமிச்சிருவாங்க. ஸோ யூ see that I brought 30 of the belly dancers and ஷங்கர் வந்து என்ன பண்ணாரு, பா விஜய் was the lyricist for the song. இந்த பாட்டு பாருங்க. ஜல்லி பெல்லி மல்லி வாசமல்லி பொம்மனி வெங்கல வெள்ளி சொல்லி சொல்லி என்ன அள்ளி கேளி கண்ணம் கிள்ளி வேளையாட வந்தவன் கிள்ளி. So you see them, கிட்டத்தட்ட 30 பேர் came from Uzbekistan. Not one could speak a word of English. They could speak their only native language. We had one translator and one guru, and you can see them. And வந்துட்டு he was so happy. பாரியா, உங்கள் ஊர் பேர்லேயே உங்கள் ஊர் பேர்லாம் அந்த சாங்குக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துட்டேங்க. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? நீ நல்லா உத்து கவனி அந்த செகண்ட் சரணத்தை அப்படின்னாரு. இந்த பாட்டில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்க. அந்த பாட்டில் வரும், நீ ஜெங்கிஸ் கானா, இனி உன்கிஸ் தானா, உன் கையில் நான் கஜகஸ்தானா. கஜாகஸ்தான் பாரியா, உன் ஊர் பேர் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த பாட்லேயே வரும் அது, நீங்கள் நோட்டீஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் தேர், விஜய் தேர் வித் மீ. அண்ட் தென் அப்போ வந்து அடுத்த படம் வந்து அவர் வந்து சைனாவில் எடுத்திருந்தார். He wanted to shoot in China. அவருக்கு had no clue about China. China is like, to tell you the truth, it's like an iron curtain. எப்படி உள்ளே போகிறதுன்னு தெரியாது, எப்படி வெளில வருதுன்னு தெரியாது. பட் சைனா இஸ் அட்லீஸ்ட் 30-40 years ahead of India in every aspect. But one problem is, not a single person can speak a word of English. நீங்கள் இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த ரோடுக்கு போனோம்னா
கூடயே ஒருத்தனை பிடிச்சிக்கணும் நீங்கள், இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு தான் போகணும் நீங்கள். ஸோ அங்கே போயிட்டு நார்மலி சைனானாக்கா யூ ஷூட் இன் பெய்ஜிங் ஆர் இன் ஷாங்காய். அதை விட்டுட்டு நாங்கள் வந்து all 4 corners of China shoot பண்ணோம் without Beijing and Shanghai, and this was one of the song we shot in about 7 locations in extreme China. பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், அவள் வந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள். ஹே ஐ என்றால் அது அழகு என்றால் அந்த ஐகளின் ஐ அவள் தானா? ஹே ஐ. Allot lands to farmers. ஒவ்வொருத்தர் ஒரு பிளாட், ஒருத்தனுக்கு 2 ஏக்கர், ஒருத்தனுக்கு 3 ஏக்கர், ஒருத்தனுக்கு 4 ஏக்கர், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் started growing some different kind of produce. That created that color. ஒன்று வெள்ளையா இருக்கும், வெங்காயம் போட்டான்னாக்கா, ஒன்று வந்து மஸ்டர்டு போடுவான், ஒன்று வந்து இது. That created that pattern. So we went there to get that location. We stayed there and did this shoot. அது அந்த சாங்ல அது மாத்திரம் இல்லாமல் then we went to this place. It's called the Red Beach. And this happens only in one particular month of the year. அது வந்து நீங்க வந்து it is not a plant or something. It's actually a parasite. அது வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு சேத்துல வந்து உங்களுக்கு வளரும், நார்மலா பழுப்பு கலர்ல இருக்கும். அந்த ஒரு மாசம் மாத்திரம் அந்த ரெட் கலருக்கு வரும். அந்த ரெட் கலரை டைம் பண்ணி அடிக்கணும் நம்ம. நீங்க பார்த்தா இந்த பிளாங்க் வழியா தான் நடந்து போனோம். ஸோ அந்த சாங்ல இதையும் எடுத்து அப்புறம் குயிலின் இன்னொரு இடத்துலையும் எடுத்து இது பிளேஸ், திஸ் இஸ் த டிபெட் ஏரியா. அங்கேருந்து வந்து இது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் யூ கேன் எவர் சி இன் த வேர்ல்ட். இட்ஸ் கால்ட் லூசியா. இது பேர் வந்து ஹாங்லாங் அண்ட் இது ஜிஜாய் கோ. நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் உங்களோட கூகுளில் செக் பண்ணுங்க, அது பாருங்க. ஸோ யூ கேன் சி ஆல் த கொலாஜ் ஆஃப் தீஸ் லொகேஷன்ஸ். வி மேட் திஸ் அண்ட் ப்ளஸ் இதில் ஃபைட்டு கீட்டு எல்லாமே பண்ணோம் அதில், இந்த படத்தில். இப்படியே இருந்த போது வந்து ஐ ஸ்டார்டட். ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ்? I have 1 or 2 more. Yes. So, you want to ask? Before that, Bolivia. We've spent a lot of time on South Indian cinema, South Indian actors. You have also worked with Hindi films, particularly Shah Rukh Khan, and I think you took him to somewhere in Iceland, if I remember right. Would like to know what kind of a location was that? Okay, before I get to that, I would like to today one of the current superstars is Allu Arjun. Okay, and by this time I started gathering locations which were exotic. So I used to go to the stars and show it to them. இந்த பாருங்க இந்த லொகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு. Then he took it to his father, Allu Arvind, and said, "Dad, I don't care what we do. Come what may, I want to shoot this in this place." And this location is in Bolivia. It is actually 14,000 feet above sea level, and it is not what you see. I'll play the song for you. This is not ice or sand, it is salt. It is 10,000 square kilometers of salt. நீங்க வந்து, and also again you have to time it in such a time that it in the mirror effect வரணும்னாக்கா only in February and March குள்ள போகணும். அது only அந்த 1 monthல பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும், the rain, there's a rain and the rain water doesn't seep in. It starts floating over the surface, and that creates that mirror effect. Okay, in this you can go driving in a car at 100 kilometers, 120 kilometers speed, go to sleep, and for 4 hours you will not hit anything. அது வண்டி மாத்திரம் போயிட்டு இருக்கும், நீங்க தூங்கலாம் நீங்க. So it is 10,000 square kilometers of salt, and this is how it looks. And that's there. Today is one of the India's biggest star after Pushpa and this. Okay, now I will get to this. So there was a movie I was working for. I had the opportunity to work with Shah Rukh Khan. I had worked
before in small other movies long ago. But then what happened was we had done a film shooting for this movie in Bulgaria. In Bulgaria, I'll tell you why Bulgaria was a game changer for me in my life. I went through a major financial crisis when I was 52 years old. Now I'm 66. Okay, I made some mistakes and I was in real bit of a spot in doldrum, and I didn't know what to do. At that time, my wife and my children said, "Don't worry, Daddy. You have always come back. Always, getting back and being successful again is all about everything. Don't worry about it." At that time, I got a call from none other than director S.S. Rajamouli. Rajamouli was making this movie Bahubali, and he wanted to create a shoot of a sequence in a snow kingdom. So, அந்த காலத்தில் ஸ்னோனா எங்கே போவோம்? சுவிட்சர்லாந்து போவோம், இல்லை நியூசிலாந்து போவோம். But he wanted to create a war sequence and a song and all those things in a snow setup. And it was far too expensive to shoot in Switzerland and New Zealand, where manpower is very expensive. And so they said, "Can you find us a place where to go?" அப்போதான் I came across Bulgaria. நானே பல்கரியா போயிட்டு ஒரு வாட்டி பல்கரியாலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே பார்த்தோன்னாக்க we could get all these locations and snow and all those things at much cheaper cost. And we filmed Bahubali in Bulgaria. At the same time, I had a chance meeting with director Rohit Shetty, who was going to make a movie with Shah Rukh Khan. And he decided to shoot also in Bulgaria along with me. And the முடிச்ச உடனே at the end of the shoot, normally any cinema goes over budget. சொன்ன பட்ஜெட்டுக்கு மேலே போகும். First time it was under budget. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாருனாக்க we had a big bash, we call it a rap party. So Shah Rukh Khan threw a rap party and he invited all the people and who worked in the movie. And அந்த பார்ட்டியில் என்னை கூப்பிட்டு, "Ramji, we have saved money. I want to spend money on the song which should be iconic." இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் DDLJல வந்து சூரஜ் ஜுவா மத்தம், am I right? அந்த சாங் நாங்கள் எங்கேயோ இதில் ஈஜிப்டை பண்ணோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் கொடுங்க. I suggested Iceland for him. அந்த ஐஸ்லேண்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் தி சாங், it clocked 640 million YouTube hits. The song. रंग दे तुम है गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम है गेरुआ. So this is all the iconic locations of Iceland. இதுக்கப்புறம் the tourism to Iceland jumped up 1,000% in 1 year. Everybody wanted to go there and do the same pose with his wife or partner. அந்த கையை எப்படி விரிச்சுண்டு இந்த இது மாதிரி அந்த டைட்டானிக் மாதிரி ஷாருக் கானோட ஐகானிக் போஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் அங்கே போய் ஃபோட்டோ எடுத்து see all these kind of. And that is when the drone technology was also coming of age. It created a new dimension for movie making. அது வரைக்கும் நாங்கள் ஹெலிகாப்டர் தான் எடுக்கணும், ஹெலிகாப்டருக்கு செலவாகும், பணம் செலவு பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதை ஷார்ட் கட் விட்டு கிரவுண்ட் லெவல்லே எடுத்துருந்தான். இப்போ வந்து ஏரியல் ஷாட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நிறைய ஏரியல் ஷாட் எடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே the grandeur of the movie making became even better. You can see all these are those kind of cumbersome drones we were using at that time. Okay, so this is there with Shah Rukh Khan and the team and all those people, Varun Dhawan. And then this is a very important sequence I would like to show you. Before we get to Natu Natu, I want to just explain this to you. This is, now Atlee had become a very big director and he was making this movie Mersal. The Mersal வந்து என்னாச்சுனாக்க, this song is just a byproduct. I'll show the song, but the most important shoot was the scene behind it. Macho, yeah nacho, have a touch it out, we're into two macho, 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 have a speak it out, go ya kicho, dream it, like it did, flower shower.
This is a very important scene. I want to discuss this and give you the anecdote for this. Okay. What happened was Atlee wanted to make this sequence in the Paris Opera House and with 2,000 people. And the budget வந்த உடனே the producer had a heart attack. சார் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நான் எடுத்தேன்னாக்க மொத்த படத்தோட செலவு இந்த ஒரு சீன்லேயே போயிடும் சார் எனக்கு. அப்போ தான் வந்து I had found out this place as small little town called Skopje in North Macedonia. By chance I had gone there. Everything was literally rubbish, except that opera house. The opera house was amazing. So வந்து நான் சொன்னேன், I can create this Paris opera house for you, but we can do it, you can call it Paris, but we'll shoot it at 1/10 the price. We filmed this with 1,000 people. You see the sequence. அதில் வந்து one character of Vijay kills the villain. அந்த சீன் தான் அதை எடுத்தோம். அண்ட் அதோட சேர்ந்து அந்த சாங்கையும் அப்படியே அதை முடித்தோம். ஓகே, now again you have another superstar I worked with is this person, and this is Ranveer Singh. இப்போ துரந்தர் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன். So this was another. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना. So this is Switzerland, and all I was told was, எங்களுக்கு சுவிட்சர்லாந்து தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியுமா சார்? நான் 100 வாட்டி போயிருக்கேன் சுவிட்சர்லாண்டு, சுவிட்சர்லாந்து நல்லா தெரியும் சார். So you go ahead and so I did this, and subsequently was we finished this song in about 3 days, and nobody knew, but I exactly took them to the spot, and this was it. And 1 minute, sir, before because now this is there. Ranveer Singh with me, and I need to discuss this song before we get to Natu Natu. This is with now the latest Gen Z actor Pradeep Ranganathan, and then you can see that, and we shot this song in Italy, France and Switzerland. வானம் பார்த்து கிடந்தேனே, மழையாய் வந்து விழுந்தாயே, வழி துணையே நீயே. கண்டேன் என்னுடையவளை, தந்தேன் மிச்ச உயிரை, கண்டேன் என்னுடையவனை. We started with Natu Natu, and we will end with Natu Natu. You will not imagine that this was shot in the presidential palace of Ukraine. We don't know whether the president has access to that palace anymore, but that is where it was shot, and the whole the sequence, the artists, everything was arranged locally. So let's hear from him about that very iconic song. It so happened that again the entire world went into a crisis mode, and more so it affected my business also. It all went to a knot. It was COVID. Everything collapsed around us. At that point of time, my daughter's engagement was fixed, and literally for 1.5 years, I was trying to find what to do, what not to do, and things like that. How to figure out how to. Everything was dark, despair, and gloom and doom everywhere. At that point of time, my daughter's engagement was fixed on the 1st of July, and so happened was. I got a call on June 1st, July. So I got a call on 24th of June saying that you must immediately leave.
I said, sir, இப்போ கோவிடாக இருக்குது சார், இப்போ வந்து எங்கேயாவது நான் டெஸ்ட், இஃப் ஐ கெட் கோவிட், ஐ மீன் பாசிட்டிவ், ஐ பி புட் அண்டர் குவாரண்டைன். இல்லை டோன்ட் வரி, வி ஹேவ் டு டூ திஸ் சாங். அண்ட் ஐ டோல்ட் மை ஒய்ஃப், நான் இப்போ ஊருக்கு போனோம். ஷீ செட், ஆர் யூ ஸ்டூபிட்? வாட்ஸ் ராங் வித் யூ? சம்திங் ஹேப்பன்ஸ், வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென்? தென் ஷி ஆஸ்க் மீ, யார் உனக்கு ஃபோன் பண்ணா அப்படின்னு. இல்லை, ராஜமௌலி கால் மீ அப்படின்னு. ராஜமௌலி கால்டா, அப்போ சரி, யூ பெட்டர் கோ, பட் பெட்டர் பி பேக் ஆன் தட் டே. So exactly I went, I took them, I was wearing all hazmat suits, 8 of us went to Ukraine. The location I had selected was confirmed by Rajamouli, and it was a song which is, in his word, it is not a song. In his word, it's a fight between two cultures. And then, on the song, it had to be shot in a particular place. It is actually 1920 India in the படத்தில். பட் இந்தியாவில் எந்த பில்டிங்குமே 1920 இந்தியா பில்டிங்கே எதுவும் இல்லை, இப்போ டெல்லியிலையும் கிடையாது. இட் இன் டெல்லியில் நடக்கிற மாதிரி இந்த சாங். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் பார்த்த உடனே, இந்த லொக்கேஷன் அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு. தென் he came there, he said, I want this location. It happened to be President Zelensky's official residence of Ukraine. So I got the permission through one of the mayor of Kiev, who is a world famous person. He is a world heavyweight boxing champion called Vitaly Klitschko. So அவரை கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி, அப்போ Zelensky was not well known. Now Zelensky is world famous. Okay. So, and then Rajamouli started giving his wish list. He said, Ramji, I need 100 dancers. Okay. All ballet grade. I need a 50-piece orchestra. And I want the original orchestra. ஏன்னா நம்ம ஏதாவது டூப்பு கொண்டு வந்தானாக்கா அவன் சரியா வயலின் பிடிச்சிக்க தெரியாது, அவன் ட்ரம்பெட்டை சரியா வாசிக்கிற மாதிரி இருக்காது. So I need authentic people. Then I need about 200 extras and 100 Indians எனக்கு வேணும் அப்படின்னார். எதுக்கு சார் 100 இண்டியன்ஸ்னு? இல்லை, அந்த காலத்தில் இந்த வேலைக்காரா டிரைவர் எல்லாருமே இண்டியன்ஸ் யூஸ் டு ஒர்க் ஃபார் தி ஒயிட் பீப்புள். இதுக்கு நான் பார்த்தேன், இது யுக்ரைனில் போய் 100 எப்படி பிடிக்கிறதுனாக்கா, அப்போ நான் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தா நிறைய இந்தியன்ஸ் சுற்றி இருந்தாங்க. நீங்களாம் யாருப்பா அப்படின்னு. நாங்கள்லாம் மெடிக்கல் படிக்க வந்திருக்கோம் சார். இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கன்னு. நாங்கள் ஒரு 23,000 பேர் இருக்கோம் இங்கே அப்படின்னு. சரி, எல்லாரையும் உங்கள் அசோசியேஷன் இப்போ கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாப்பா அப்படின்னோடனே, அவன் 100க்கு பதிலாக 200-300 பேர் வந்துட்டாங்க அன்றைக்கி. ஸோ அதுலேருந்து I use that, and that's how we filmed this song in peak COVID. And this is a song, of course, you've seen it. నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నాటు 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 వీర నాటు, నాటు 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 ఊర నాటు, నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు. Okay, this is the official. நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் ஹைதராபாத் ஹவுஸ்ன்னு இருக்கும். Modi receives, Prime Minister Modi receives foreign guests there, and there's a guard of honor. So this is where it happens. If any foreign dignitary, Prime Minister Modi or Trump or anybody goes to Ukraine, this is where they will be received. So there is it. Okay, now I'm going to end with another different perspective of movie making. Normally, நீங்க song, dance தான் பார்த்துன்னு வந்திருக்கேன். I'm going to end. Nowadays, we are doing huge action pieces. So this is an action piece where they wanted to shoot on a railway line, which I discovered on the Tunisia-Libya border in the Sahara Desert. If you notice, this is the scene for the movie Goat with Vijay, and this is the sequence. என் தேசம் கலஞ்சாலும் நான் காந்தி தாண்டா. Okay.
We had a wonderful time with all the episodes, with all the clips from various movies. We are extremely thankful to Mr. Ramji for sparing such a lot of time and the amount of preparation that it has gone into it. He had sent us the pen drive first and then updated it when he was all the while busy in New Zealand and Australia. He reviewed it on phone with me several times and bothered Mr. Ashok also several times. But I think we had a wonderful evening and we are extremely thankful to him for sparing this time for us. I'll just end with a little collage of stars I have worked with. You can just have a look. This is, of course, the sequence. Of course, most of the movies I've worked is with Honorable Chief Minister Vijay. So I can say that I'm very proud of it. And that's there with Rajamouli, Ram Charan, NTR Jr., Mahesh Babu, Chiranjeevi, Venkatesh, and Pawan Kalyan, and Ajit, of course. Rahman, and I used to say from Shivaji Ganesan to Saravana Sos, Annachi also is one of my client. So there's Karthi, Mani Ratnam, Surya, Bear Grylls, and Vinod Khanna before he passed, and Ajay Devgan, Vijay Sethupathi, Rajinikanth, and of course Tale here. And this is Mahesh Babu. I'm working on the latest movie. I have now signed a lot of NDAs nowadays. I cannot reveal the location, but I can show the pictures. This is the movie, the latest movie, Varanasi, for Rajamouli. I'm working on that project, and that's there. I'd like to end this with a quote which I chanced to come upon. I would say to all of you, the cheapest and the easiest thing you can get is money. The cheapest and the easiest thing you can lose is also money. What is very precious is good health, good family, good friends. We cherish all this, and that's very important. And I would like to tell you this quote, that fill your life with experiences, not things. Have stories to tell, not stuff to show. So with this, I will conclude my address. Thank you. நினைவலைகள் எபிசோட் 3 மிக அருமையாக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. திரு ராம்ஜி அவர்களுடைய நினைவலைகளை நாம் கேட்கறதை விட இன்னைக்கு நிறைய பார்க்க தான் செஞ்சோம். எல்லா நினைவலைகளையும் நாம் நிறைய செவிவழி செய்திகளை எடுத்துன்னு போவோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாம் பார்த்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்முடைய மனசில் உள்வாங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக, ரொம்ப ஜெயந்த் சார் சொன்னது மாதிரி நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணி நமக்காக, வேற யாருக்காகவும் இல்லை, நமக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்று மிக சிறப்பாக திரு ராம்ஜி அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். இப்படி ஒரு இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது, அதை எடுக்கிறதுல என்னெல்லாம் பாடுபடுறாங்கிறத பற்றியெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்து பார்க்கும்போதே எண்ட் ஆஃப் தி டே அது சினிமாவில் வரும்போது நமக்கெல்லாம் பார்த்து நாம் எல்லாம் கைதட்டக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல சிறப்பான காட்சிகளாக அமைகின்றது. இந்த இவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல்லையும் இங்கே நம்மை சிறப்பித்தமைக்கு, நம்மை கௌரவித்தமைக்கு திரு ராம்ஜி அவர்களுக்கு ஜீவாவால் அனைவர் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்களுக்கு திரு முரளி அவர்கள் ஒரு பொன்னாடை போர்த்தி நம்முடைய அன்பையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வார்கள். அதோடு சேர்த்து திரு ராம்ஜி அவர்கள் இங்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த திரு அசோக் சுந்தரம் அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த கைதட்டலோடு, அசோக் சார் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு, அவர் தான் முழுக்க திரு ராம்ஜி அவர்கள் இங்க வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தவர். நினைவலைகளுக்கு 3வது எபிசோடுக்கு யாரை கூப்பிடலான்னு சொன்னப்போ அசோக் சார் அவர்கள் உடனே சொல்லிட்டாரு, நம்ம இருக்காரு, அவரை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில தான் தெரியும் வரப்போறது யாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான அருமையான நினைவலையாக இன்றைய நினைவலை அமைந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. பலத்த கைதட்டலோடு மீண்டும் ஒரு முறை திரு ராம்ஜி அவர்களுக்கு நமது அன்பையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம்.